الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Galemlerine yoktan bar etuşe. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga barcha hamd sanalarimiz, barcha maqtovlarimiz bolsa idi. Süykli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл türlerimizden şıtıp çıkan barcha salavat şeriflerimiz erişse idi. Muhterem din kardeşlerim, sizge de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cuma günü mübarek olsun. Hürmetli Müslümanlar, Rabbimiz bizlerini izgi Kur'an kitabında bir küp yerlerde fikirlerge şakıra. Özünün nimetlerine göz salırga kuşa. Mahluklarına ihtibar iterge ündi. Kur'an-ı Kerim'nin bir küp orunlarında mınday ayetlerini ışratırga turu kile. Mesele Kezalike nufassilul ayati li kavmi yetefekkerun. Allah Teala ite fikir yürütken kişiler için biz ayetlerimizne ana şolay tefsirlep anlatabız. Hem ikinci yerde Allah Teala ite İnne fi zalike layatin li kavmi yetefekkerun. Fikirli bilgen kişiler için mında hiç şüphesiz bilgiler var. Qaragız, mında nidi hikmet var. Kişi özünün ten tüzülüşüne, onun ni derecede kamil ikenligine qarasa, yaysa gün bilen tünün almaşığına ihtibar etse, her nersenin öz orununda, vakitinde buluğu hakkında uylansa, Allah'ın şiksiz hikmetine düşüne ala. Fikirli bilu haklılıkını kururga üyrete. Kişide ayık fikir terbiyeli. Şul revişli kişi bir küp yanlışlıklardan, hatalardan özün saklap kala ala muhterem cemaat. İske alsak tarihimizde fikirlemegen de, uylanmagan da küp kavimler bulgan. Meselen Musa aleyhisselam'nın kavmi gına da ul yukta altın sıyırga tabına başlay. Fikirlemegeş yanlarında peygamber bulu da, anın ügeti de alarga buluşmay muhterem cemaat. İkinci yaktan olsak, adam balaları için Allah'ın nimetlerin kurebiliu en muhimi anı Allah'ın nimetleri bit bu dip tanı bilu ul özü bir bulak. Küpme kişi sukır ve sıngrav bulup yaşay. Tire yönüne qarab Rabbinin şiksiz kudretin kuru, anın kudretli, büyük, rahimli, hem şefkatli itip iske alu, anı unutmau, özüne göre bir zikir itu ol muhterem cemaat. Zikir itu, gamel ibadet ol. Anın için kişi ecir savabka da erişe. Allah'ın tağın birev, yaşlığım bilen bir söyleşip bulsa idi deyip eytken. Ondan ni turunda söylemekşi bulasın deyip saragaş, min ana kartlık nişlete ikenligin haber iter idim degen. Qaragız şinnan da kişiler selametlik kadrin avırganda, yaşlıkның kadrin partaygaş, buş vakitның kadrin meşgul bulgaş anılay. Fikirlev elbette faydalı. Tik ni turunda fikirlerge ikenlikni de bilirge kirek. Bir hadiste bulay dip kitirile.
Ибн Аббас радиаллаху анха кешеләр Аллаһы турында фикерләп утыра иделәр. Шул вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям булай дип әйтте: Аллаһы турында фикерләмәгез. Аның махлуклары хакында фикерләгез. Чөнки сез тиешенчә фикерле алмассыз. Ягъни ялгыш, хаталы фикерләр юлынан китүегез ихтимал. Мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбезнең тормыш юлына күз салсак, сахабаларыбыз үрнәген алсак, аларның хатта гади генә бер нәрсәдә дә бик зур хикмәт һәм гыйбрәт күрә белүләрен аңларбыз. Карагыз, бер шундый мисал бар иде. Гомар бин Аль-Хаттаб радиаллаху анха бер вакытны Ат-Тур сүрәсен укып утырган һәм «Инна азаба раббика лавақи'» һичшиксез синең Раббының газабы җитәчәк дигән аятка тукталгач, бик каты елаган, хатта авырып киткән мөхтәрәм җәмәгать. Уйлап карагыз. Шундый безнең пәйгамбәрбез булган, шундый безнең сахабалар булганнар, безнең галимләр мөхтәрәм җәмәгать. Алар шулай бер аятка бик ихтибарлы булганнар һәм безгә дә ул мөхтәрәм зур мисал булып тора. Чөнки алар укыганда елап, мөхтәрәм җәмәгать, аны уйлап, фикерләп укыганнар. Безгә дә Аллаһ субханаһу ва тааля шул Кур'ан китабын шулай иншалла рахман, шундый рәвештә укырга насип итсен иншалла рахман. Мөхтәрәм җәмәгать, безләргә аек фикерләү сәләте биреп, хәләлне харамнан, хак юлны ялгыш юлдан айырып яшәргә насип әйләсен Аллаһ тааля. Мөхтәрәм җәмәгать, альхамдулиллахи раббил аламин. Хвала Всевышнему Аллаху. Мы живем в этом мире, и, конечно, многое нам привычно. И мы уже не замечаем знамения Аллаха. На самом деле, вот этот окружающий нас мир, который создал Аллах Раббуль Изза, мы в погоне за дунья, за мирским не видим вот эти творения Всевышнего Аллаха. И даже когда мы читаем с вами Коран, читаем тафсир, к большому сожалению, наши мысли далеко от Корана и от размышлений над аятами Всевышнего Аллаха Раббуль Изза. А Всевышний Аллах Раббуль Изза говорит: воистину в сотворении небес и земли, смене дня, ночи, в кораблях, которые плывут по морю, с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба, и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих, мухтарам джамагат, для разумных, для размышляющих, говорит Создатель. И эти коранические аяты призывают нас задумываться над Божьими творениями, внимательно наблюдать за происходящим вокруг и делать из этого полезные выводы. Благодаря этому человек сможет расширить свой кругозор, укрепить свою веру, усилить свой разум и приумножить свои способности. Если же человек будет беспечно относиться к происходящему вокруг него, то он станет пренебрегать повелениями Аллаха и лишится возможности укрепить свою веру и приумножить свой разум. А тех, кто не размышляет и не обращает внимания на эти знамения, Всевышний Аллах предупреждает, Он говорит: воистину, тем, которые не надеются на встречу с Аллахом, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобрели. Мухтарам джамагат, размышления приоткрывает завесу сути вещей. Размышления о мирской жизни, сотворении небес и земли, движениях звезд, солнца, луны,
сотворение самого человека, его развитие, смысл его существования, продолжение этой жизни и других важных вопросах, Мухтарам Джамагат, приводит нас к убежденности в единственности Творца и неизбежности встречи с Ним. Мухтарам Джамагат, поразмыслите над этими и другими знамениями, которые Аллах Раббуль Изза сотворил в небесах и на земле. Призадумайтесь над ними, потому что внимательное наблюдение за ними и размышление над ними является одним из самых полезных занятий для укрепления нашей веры, Мухтарам Джамагат. В процессе этого человек познает единство Творца, совершенство своего Господа Аллаха Раббуль Изза, проникается к Нему еще большей любовью, еще большим уважением, становится еще более покорным и смиренным перед Создателем. Все это важнейшие следствия размышления над окружающим миром, размышлением над аятами Корана, которые мы с вами читаем внимательным образом. Мухтарам Джамагат, как же прекрасна наша религия ислам. И если бы ислам был фальшивой религией, то в ней не было бы столько призывов к размышлению и приобретению знаний. На самом деле, вот когда читаешь Коран, во многих аятах Всевышний Аллах говорит: это знамение для людей размышляющих, это знамение для людей размышляющих. И пророки, и посланники боялись бы таких людей и отвращали бы от вот этого мышления, в поиске правды, потому что она не согласовывалась бы с тем, с чем пришли они. Но Всевышний Аллах Раббуль Изза в Коране и через посланников призывает к нас к размышлению, призывает нас включать мозг. Очень важно, Мухтарам Джамагат. И это очень весомый довод в пользу того, что ислам – это не религия фанатиков, не религия глупцов и невежд, а религия размышляющих и творящих благое людей. Мухтарам Джамагат, когда у жены Абу Дарды спросили, ради Аллаха, спросили о его любимом поклонении, она ответила, что это были размышления. Размышление прибавит человеку знания, а знание прибавит человеку поступки. И Аль-Хасан Аль-Басри так говорил: размышление – это свет веры. И лучшие поступки – богобоязненность и размышление над аятами Корана. Очень важно, в Коране сколько аятов, в которых некоторые вещи упоминаются как знамения для размышляющих, что даже создается впечатление, что люди, которые любят размышлять, это особая группа, приближенная ко Всевышнему Аллаху Раббуль Изза. Мухтарам Джамагат, все творения от атомов до трона представляют собой взаимосвязанные пути, ведущие к познанию Всевышнего Аллаха Раббуль Изза и убедительное доказательство Его существования. Это вселенная, подобная устам, возвещающим о Его единстве. Этот мир подобен книге, которую могут прочесть только разумные люди, каждый по мере развития своего разума, Мухтарам Джамагат. Поистине, если мы поразмыслим над этим миром, то увидим в нем готовое жилище, в котором есть все необходимое для существования. Это небо подобно вознесенной кровле, а земля словно разостланное ложе и твердая опора для ее обитателей. Солнце и луна – это два светильника, освещающие этот мир, а звезды – это многочисленные лампады, которые украшают его и указывают в нем путь, Мухтарам Джамагат. И человек среди всего этого чувствует себя царем, наместником, который распоряжается этими благами и управляет ими. Все это является величайшим доказательством и ярчайшим свидетельством существования Всевышнего Аллаха Раббуль Изза, который самым прекрасным образом предопределил и упорядочил все сущее. Мухтарам Джамагат, это вдохновение мы черпаем из нашей священной книги Коран Карим. Мы с вами можем читать Священное Писание, альхамдулилля, мы можем с вами читать Коран, мы можем с вами читать книги ученых и размышлять над этим. Хвала Всевышнему Аллаху Раббуль Изза.
И я рад тому, что сейчас такая прекрасная возможность есть и у наших незрячих братьев и сестер. Мы говорим о том, что в нашей мечети, благодаря фонду Ярдам, напечатаны тафсиры, перевод смысла священного Корана по системе Брайля. Мухтарам Джамагат, обратите внимание, 10 томов, одно издание. Любой желающий может приобщиться к этому благу, иншаллах рахман, помочь верующим из числа незрячих, иншаллах, тоже читать, постигать, узнавать книгу Аллаха. Пусть Аллах Раббуль Изза поможет нам в этом, ведет нас праведным, добрым, благим путем, укрепит наши стопы, наш иман, иншаллах рахман, и примет все наши благие молитвы. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.